अधिकार यूट्यूब चैनल थी सुनुन दिन भर रो खबर पढ़ुचन हेमंत कुमार महापात्र। नुआपड़ा जिल्लार कलमी दादरन माइटतले हीरा भंडार रहिथिबार बेले कलाहांडी जिल्ला जूनागढ़ ब्लॉक हिंजिली बाहेली रो जिलिंग दरन माइटतले माणिक्य थिबार चिन्हट करा जाइछे बोली खनि मंत्री विभूति भूषण जेना कहिछन। ई बाबदे आज विधानसभा न सूचना देकरी मंत्री श्री जेना कहिछन जे ओडिशार माइटतले भरपूर मात्रा थी हीरा भंडार अच्छे। देवगढ़ जिला रियामाल ब्लॉक आदास रामपल्ली इलाका न तंबा पत्थर ग्राफाइट निकेल संगे सुना थिबार जना पड़ीचे। सेमता मयूरभंज जिल्लार कुलियणा ब्लॉक मदनासाही कांजिया इलाका न तंबा पत्थर संगे सुना आउ केन्दुझर जिला बांसपाल ब्लॉक गोपुर जलडीही न सुना पत्थर थिबार जना पड़ीचे बोली मंत्री श्री जेना कहिछन। राज्यर पाखापाखी 52,10,570 हेक्टर जमी के गला बछर डिसेम्बर मास भितरे जलसेचन योग्य करा जाइछे बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिछन। विधानसभा न आज गोटे लिखित प्रश्नर उत्तर देकरी मुख्यमंत्री कहिछन जे बृहत आउ मध्यम जलसेचन प्रकल्प बृहत उठा जलसेचन प्रकल्प क्षुद्र जलसेचन प्रकल्प आउ अलगा पायन उत्स जरिए एटा संभव होइछे। बरगढ़ न सबुनु जह 4,14,498 हेक्टर जमी के जलसेचन योग्य करा जाइछे। 2025-26 आर्थिक बछरे राज्यर फी जिल्ला न जलसेचन बढ़ावार लगी जल संपद विभाग तरफु योजना कार्यकारी करा जाउछे। भिन्न भिन्न जलसेचन प्रकल्प कार्यकारी करी पाखापाखी 2.77 लाख हेक्टर जमी के जलसेचन सुविधा जोगाई देवार के सरकार लक्ष्य रखिछन। राज्यर 25टा ब्लॉक न इछन तक 35% जलसेचन नहीं पारी बोली गृह के मुख्यमंत्री कहिछन। राज्य जलपथर विकास लगी जातीय जलमार्ग नीति 2016 अधीन थी केंद्र सरकार 6टा जलमार्ग के जातीय जलमार्ग भावे घोषणा करिछन बोली परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना कहिछन। विधायक टंकधर त्रिपाठींकर गोटे प्रश्नर उत्तर देकरी मंत्री श्री जेना कहिछन जे जातीय जलमार्ग 5, 14, 22, 23, 64 आउ 96 रो विकास लगी 12,200 कोटी टंका व्यवहारात करा जाइछे। इतार जरिए सड़क आउ रेलपथ उपर थिबा परिवहन रो चाप के कम करा जिबार सहित खर्चा आउ समय बिल बचा जाई पारबा बोली मंत्री श्री जेना कहिछन। राज्यर विलुप्त हेउथबा आउ विलोप हेबार के जाउथबा खाद्य शस्य मानकर पुनरुद्धार लगी राज्य सरकार गोटे खास योजना आनिछन। राज्यर 15टा जिल्लार 25टा जैव विविधतार भरपूर ब्लॉक गंधमार्दन नियमगिरी सुनाबेड़ा सातकोशिया गुप्तेश्वर माल्यगिरी आउ सिमलीपाल गिर जागा न योजना के कार्यकारी करा जिबा। इथिर लगी राज्य कृषि आउ कृषक सशक्तिकरण विभाग तरफु वासन संस्था संगे 247 कोटी टंका नो अधिका टंकार गोटे बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछे। योजना आयबा 5 बछर लगी कार्यकारी करा जिबा। बुझामणा पत्र स्वाक्षर कार्यक्रम थी उपमुख्यमंत्री आउ कृषि मंत्री कनक वर्धन सिंह देव जोग देकरी खाद्य ही परंपरा के बचाई करी रखसी आउ इतार सुरक्षा आमर परंपरार सुरक्षा आय बोली कहिछन। राज्यर मेडिकल कॉलेज डाक्तरखाना आउ भिन्न भिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान न अग्नि निरापत्ता माप आउ वैद्युतिक सुरक्षा जांच रो अनुपालन लगी आज राज्य पूर्त विभाग तरफु निर्देश दिया जाइछे। जांच समय थी केनसी भूल सामना के आसले डाक्तरखाना भित्तिभूमि आउ बासिंदांकर सुरक्षा देवार लगी प्राथमिक दृष्टि नु तुर्ती संशोधन मूलक कार्यानुष्ठान नेबार के विभाग तरफु कहा जाइछे। उच्च शिक्षा विभाग तरफु हेउथिबा एकक स्नातकोत्तर प्रवेशिका परीक्षा सीपीईटी लगी आवेदन समय मार्च 22 तक बढ़ा जाइछे। परीक्षा लगी आग्रही थिबा छात्र छात्री माने मार्च 22 तारीख रातिर 11:45 भितरे साम्स पोर्टल जरिए आवेदन करि पारबे। आगोनो इथिर लगी मार्च 18 तारीख समय रखा जाइथिला।
ମାତ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକେ ନଜର ରଖିକରି ଇ ସମୟ ବଢ଼ାଯାଇଛି ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସିପିଇଟି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କା ଆଧାରଥି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ନାଁ ଲେଖେଇ ପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ସ୍ପିକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ थी। ଚୈତ ମାସର ଉଜ୍ଜଳ ପଖର ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ଉଦୟ ଆଜ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷ ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟନ ନୂଆ ବছର ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାନ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଇଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରନ ବିଶ୍ବ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଇଯାଇଛି। ସେମତା ସମ୍ବଲପୁରର ଗଙ୍ଗାଧର ମଣ୍ଡପନ ଇ ଉଦୟ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ସଂଘ ବୁର୍ଲା ନଗର ତରଫରୁ ଭିଲ ହିନ୍ଦୁ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଇଯାଇଛି। ଇ ଉଦୟ ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣବେଶ ଥି ଘୋଷ ସହିତ ଶତାବ୍ଦୀ ପଥ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ। ସେମତା ବୁର୍ଲାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ନବିଲ ହିନ୍ଦୁ ନୂଆବରଷ ପାଳିତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥି ବୁର୍ଲାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେବା ଭାରତୀ ସଂସ୍ଥାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଶଭକ୍ତି ଗୀତ ଭଜନ ଗାଇବାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ନାଚିଥିଲେ। ଏଥି ଆରଏସଏସ ର ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମର ସହପ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବାହ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ନୂଆ ବରଷର ମହତ୍ତ୍ୱ ବାବଦେ କହିଥିଲେ। ଆରଏସଏସ ର ନଗର କାର୍ଯ୍ୟବାହ ସଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେନ୍ତା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖଡ଼ିଆଲ ବ୍ଲକନ ଆରଏସଏସ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ନୂଆବରଷ ପାଳିତ ହେଇଯାଇଛି। ଖଣ୍ଡ ସଂଘଚାଳକ ବିନୋଦ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଥି ହେଇଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଥି ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବାହ ଗଣେଶ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାନ ଜାତୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ତରଫରୁ ଗଲାକାଲ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ହେଇଯାଇଛି। ଶିବିରଥି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇକରି ମହିଳାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଉଥିବାର ଘରୋଇ ହିଂସା ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳନ ନିର୍ଯାତନା ସାଇବର ଅପରାଧ ବାବଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍। ଇ ଉଦୟ ଆସିଥିବା 20ଟା ମାମଲା ଭିତରୁ 18ଟା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ 5ଟା ମାମଲାର ଫଇସଲା କରାଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ 2025-26 ବର୍ଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ଡିଜିପି ପଦକ ପାଇବେ। ପୋଲିସ ବାହିନୀଟି ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଇ ପଦକ ଲାଗି ବଛାଯାଇଛି। ଆଇବା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ହେବାରକେ ଥିବା 91 ନମ୍ବର ପୁଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହଟି ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଇ ପଦକ ଦିଆଯିବା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନ ନୂଆକରି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସାଂସଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଆଜ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥି ଜିତଲା ଉତାରୁ ଶ୍ରୀ ରାୟ ଆଜ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଥି ଭୁବନେଶ୍ୱରନୁ ଆସିକରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନେ ପହଞ୍ଚିବାର ଉତରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ଆଉ ନେତାମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ରେଲବାଇ ଷ୍ଟେସନ ଥି ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରଘୁନନ୍ଦନ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସହିତ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜିପ୍ ଥି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଥି ଗୋଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଥି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବେଲପାହାଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ କଦମଡିହି ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଅଧୀନଥି ଦେବଦରହ ଗାଁର ପାଖର ଜଙ୍ଗଲ ଥି ଗୋଟେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଦେଖା ଦେବାନୁ ସେନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଡର ଦେଖା ଦେଇଛି। ଆଜ ଭୋର ବେଲେ କେତେ ଜନ ଗାଁ ଲୋକ କାଠ ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଇଥିବାର ବେଲେ ଦନ୍ତା ହାତୀ ସାଙ୍ଗେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇଥିଲେ। ଇତାକେ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ବଚାବାର ଲାଗି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ସୀମାନ୍ତ 19 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ମୁରଲିପାଲି ସରକାରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା
स्वर्गत भास्कर प्रधानकर 21 नंबर श्राद्धवार्षिकी पालित ହେଇଯାଇଛି। ଇ ଉଦେ ମୁରଲିପାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ସଭା ହେଇଥିଲା। ଏଥି ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ ସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ଜଗବନ୍ଧୁ ଶାହ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନେପାଳ ବାରିକ ଆଉ ବେଣୁଧର ଦେହେରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇକରି ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ ଜୀବନ ଉପରେ କହିଥିଲେ। ଇନ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ତିଆର ହେବାର ଉତ୍ତରୁ 19 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଇଲାକା ପୁରାପୁରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଉ ଅବହେଳିତ ହେଇକରି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସମୟାଥି ଇଲାକାନ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆଉ ନିରକ୍ଷରତା ଚରମ ସୀମାଥି ଥିବାର ବେଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର କେନ୍ସି ସୁବିଧା ନାଇଁ ଥେଇ 1967 ମସିହାଥି ସ୍ୱର୍ଗତ ଭାସ୍କର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱଥି ଇଲାକାର ଲୋକମାନେ ମୁଠି ଭିକ୍ଷା କରି ମୁରଲିପାଲିଠାନେ ଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜାପାଲି ମହିମା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜନ ପୋଷ ଆଇନ 2013 ଉପରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକେ ମଜବୁତ କରବାର ଲାଗି କଲେଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିଯୋଗ କମିଟି ତରଫରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା। କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଥି ହେଇଥିବାର ସଭାଥି ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ପୁଷ୍ପା ଖମାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇକରି ମହିଳାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବାବଦ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ନମିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗଦେବ ପୋଷ ଆଇନର ମହତ୍ୱ ଉପରେ କହିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଲିଭା ଭୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିବାର ବେଲେ ଜ୍ୟୋତି ସାହୁ ଅତିଥି ପରିଚୟ ଆଉ ପ୍ରଣତି ହୋତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବିର ଥି କମିଟି ସଦସ୍ୟ ବିରଞ୍ଚି ପ୍ରଧାନ, ସୁଧାମୟୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଉ ସଂଯୁକ୍ତା ସାଙ୍ଗା ଆଲୋଚନା ଥି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଆଇନ 1994 ର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରାମର୍ଶଦାତା ଆଉ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କମିଟି ବୈଠକ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାଂଶୁ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାଥି ହେଇଯାଇଛି। ବୈଠକଟି ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣକେ କେନ୍ତା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ରୋକାଯାଇ ପାରବା ସେ ବାବଦେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାନ ଥିବା 4ଟା ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ଇଟାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ସଭାଥି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ହୋତାଙ୍କର ସହିତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଏକ୍ସନ ଏଡ୍ ଏନଜିଓ ଶକ୍ତି ସଦନର ସଦସ୍ୟା, ସରକାରୀ ଓକିଲ, ଡିପିଏମ୍ ଆଉ ଏନ୍ଏଚ୍ଏମ୍ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ ବୋଧରଞ୍ଜନ ଭୋଇ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଇବ୍ ସେତୁ ଉପରେ ଟ୍ରେଲର ଧକ୍କା ଥି ଜଣେ ବାଇକ ଚାଲକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବାର ବେଲେ ଅଲଗା ଜଣେ ଜୁଆନ ପିଲା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେଇଛନ୍। ମୃତ ପିଲା ଗୋଡମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ରଣକଟାର ଅର୍ଜୁନ କିଷାନ ଆଉ ଆହତ ହେଇଥିବା ଜୁଆନ ପିଲା କୁଲାବିରା ଜଲଡିର ରାଜୁ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଫାଣ୍ଡି ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳଥି ପହଞ୍ଚିକରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକେ ନେଇଥିବାର ବେଲେ ଡାକ୍ତର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେନ୍ତା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠନ ଥିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବସୁନ୍ଧରା ରେଲ ଲାଇନର ମାଲଡିହି ପାଖେ ଜଣେ ଜୁଆନ ପିଲା ଟ୍ରେନ ଥି କଟି ଯିବାରୁ ତାର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମୃତ ହେଲେ ଲୟକେରା ଥାନା ନକ୍ସାପାଲି ଗ୍ରାମର ଅମିତ ବାଗ। ସେ ଏଚ୍ କଟାପାଲି ନ ଥିବା ୱାଟର ଫିଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନେ ଫିଲ୍ଟର ହେଲ୍ପର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାର ଜଣା ପଡ଼ିଛି। ଆଜିର ଖବର ଇନ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଇଲାକାଥି ହେଉଥିବା ସଭା ସମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର 9437348018 କେ ଲେଖିକରି ପଠେଇ ପାରବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା के बरकस करवार लगी आमर यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवार के अनुरोध। आइबा काल खबर फिर सुनी पारबे राति 9 बजे। जुहार।